गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम समर्थ। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाननुसङ्गदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथतथा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृतेन वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमखरा धुर्योधनावर्तिनी स्तोतिर्नः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तः केशव पाराश्चर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पथैर्यहरः प्रेपीयमानुमुदा भूयो भारतपङ्कजं परिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यादिगं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुता कुर्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो निषदैः गायन्ति यं तामघा ध्यानावर्तितभद्रस्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री राम समर्थ। श्री राम समर्थ। श्री राम समर्थ। गानवे श्री राम समर्थ। ಗುರುಗಳೇ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कर्त्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतोस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वथा वर्तमानोऽपि स
सर्वार्थवर्तमानोऽपि तड़ी तड़ी स योगी मयि वर्तते तड़ी अर्धन है तड़ी तड़ी सर्वथा वर्तमानोऽपि अटन सर्वभावर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते प्रयोगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूत पूरा श्लोक हेलो सर्वभूतोऽस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतो अल भूत सर्वभूतस्थितं यो सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಡಿ. ಕೂತಿರ್ತಾರೆಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೌದು. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ನಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟಾರ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಈಕ್ಷತೆ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋರ್ಜುನ समं पश्यति योऽर्जुन समं पश्यति योऽर्जुन आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ಸುಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ದುಃಖಂ सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं वा यदि वा दुःखं ಸ ಯೋಗಿ ಪರಮೋ ಮತಃ स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः आत्मौपम्येन न सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ अर्जुन उवाच ಯೋಯಂ ಯೋಗಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಃ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः ಸಾಮ್ಯೇನ ಮಧುಸೂದನ साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ಏತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ
एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाति बलवदृढं प्रमाति बलवदृढं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करं वायोरिव सुदुष्करं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येन च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो असंयतात्मानः योगो असंयतात्मानः योगो आत्मनल्ल असंयतात्मनो योगो असंयतात्मनो योगो असंयतात्मनो योगो आत्मनो अल्ल असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्रापम् इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः मति अल्ल मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता पश्यात्मना तु यतता
वश्यात्मना तु यतता योगो दुष्प्राप इति मे मति शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपयायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना वश्यात्मना वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना नुतयतः शक्यो वाप्तुमुपायतः ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಜಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ. अर्जुन उवाच ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ ಅಂತ अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः योगाश्चलितमानसः अयति श्रद्धो योपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् अप्राप्य योग संसिद्धिम् कागतिं कृष्ण गच्छति कागतिं कृष्ण गच्छति अप्राप्य योग संसिद्धिं कागति कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कागति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव पश्यत् नश्यति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टं छिन्नाभ्रमिव नश्यति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टं छिन्नाभ्रमिव नश्यति विभ्रष्टम अल्ल विभ्रष्ट कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि विमूढो ब्रह्मणपति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो
विमूढो ब्रह्मणः पति ब्रह्मण पथि थी थी अल ब्रह्मणः पति ब्रह्मण पथि विमूढो ब्रह्मणः पति ಬ ಏನದ ಇದು ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಥಿ ಥಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ब्रह्मणः पति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढोऽपि ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಥಿ ब्रह्मणः पति ಥಿ ಥಿ ದೊಡ್ಡ ಥಿ ब्रह्मणः पति ಪಥಿ ಪಥಿ ತ अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति ಏತನ್ಮೇ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಣ एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण ಏತನ್ಮೇ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಣ एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः चेतुमह्यस्य शेषतः चेतुमह्यस्य शेषतः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते चेत्तान्युपपद्यते चिन्तान्युपपद्यते त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते 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 त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमह्यस्य शेषतः त्वदन्यं तस्य सत्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् न हि कल्याणकृतश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पार्थानैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शित्वा शाश्वती समाः प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शित्वा शाश्वती समाः
शुचीनां श्रीमतांगे शुचीनां श्रीमाताङ्गेः शुचीनां श्रीमाताम् अल्ल शुचीनां श्रीमतां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते योगभ्रष्टो विजायते योगभ्रष्टो विजायते शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते प्राप्य पुण्यकृतां प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् एतद्धि अथवा ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಪೂರ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् लोके जन्म यदीदृशम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् लभते पौर्वदेहिकम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन संसिद्धौ गुरुनन्दन यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ह्रियते दीर्घ ह्रियते ಅದು ದೀರ್ಘ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹ್ರಸ್ವದ ನೋಡಲಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹ್ರಿಯತೆ ಅಲ್ಲದು ಹ್ರಿಯತೆ. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि सः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि सः ह्रियते ह्रियಲ್ಲ ह्रिಯತೆ. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि सः. सद्य ಇಲ್ಲಿ जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते
शब्दब्रह्मादि वर्तते जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಂತೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ಯತಮಾನಸ್ತು प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु तू ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ प्रयत्नाद्यतमानस्तु ಏ ಹಾ तू ಹಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी मानस्तु अಲ್ಲ मानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी मानस्तु ಅಂತಿಲ್ಲ मानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा अनेक जन्म संसिद्धा अनेक जन्म संसिद्धा संसिद्धा अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम् ततो याति परांगतिम् ततो याति परांगतिम् अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगतिम् प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः
ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಮುಂದೆ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ಯೋಗೋ ನಾಮ ಇಲ್ಲ योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ श्रीराम समर्थ अथ सप्तमोऽध्यायः। ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ श्रीभगवानुवाच ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಃ ಪಾರ್ಥ मय्यासक्तमनः पार्थ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ ಮದಾಶ್ರಯಃ योगं युज्यन्मदाश्रयः ಯುಜ್ಜನ್ ಅಲ್ಲ ಯುಂಜನ್ योगं युञ्जन्मदाश्रयः मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः इदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु यतति कश्चिद्यतति सिद्धये सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु
कश्चिद्य तदिसिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः कश्चिन्नात्मवेत्ति तत्त्वतः यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः व्यतति वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिसिद्धये कश्चिद्यतति मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिसिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च मनो बुद्धिरेव च भूमिरापो नलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा प्रकृतिरष्टदा अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा भूमिरापो नलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्याम् मति अಲ್ಲ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಮತಿ ಅಲ್ಲ ಮಿತ ಅಪರೇಯ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् जगत् जगत्तल जगत् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्
एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणि अपराधय सर्वाणि अपराधय सर्वाणि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणि उपधारय सर्वाणि उपधारय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय उपधारय सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु शब्दः के पौरुषं नृषुः शब्दः के पौरुषं नृषुः ये नृषु हाँ नृषु अर्थ प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्वदेशेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च
पुण्यो पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ पुण्यो पुण्यो गन्धः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धः पृथिव्या च पुण्यो गन्धः पृथिव्या च पृथिव्यांच ಯಾರ पुण्यो ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ व्यांच पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां भूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं विद्धि पार्थ सनातनं विद्धि पार्थ सनातनं बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि 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 तेजस्तेजस्विनामहम् 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 बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर जय जय रघुवीर समर्थ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ದಂಡಿಗುಂಟ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಮೈಲು ಪೂರ್ಣ ಜಂಗಲ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರಂದ್ರೆ ಶೂಲಪಾಣಿ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಶೂಲಪಾಣೇಶ್ವರ ಅಂತ ಈಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಲಪಾಣೇಶ್ವರ ಜಂಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ತನಕ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಭಿಲ್ರು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಮದು ಭಿಲ್ರೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನದ ಆ ಶೂಲಪಾಣೇಶ್ವರ ಜಂಗಲ್ ಅಡವಿ, ಶೂಲಪಾಣೇಶ್ವರ ಅರಣ್ಯ ಅದು ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಏನದ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಬರೇ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಉಪರ್ಣ ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತು. ಏಕಾದಶಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗ್ಗು, ದಿನ್ನಿ, ಮಳಲು, ಕಂಟಿ, ಮುಳ್ಳು, ಗಿಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಜಂಗಲ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನವ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹುಲಿ, ಚಿರ್ತಾವ. ಮತ್ತು ನದಿ ಒಳಗೆ ಏನವ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಅವ. ಮೊಸಳೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಶವ, ಆ ಶವಗಳನ್ನು ತಿಂದು 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 ಅವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನೇಮಾವರದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ನಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಕಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಸರಿದಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಸರಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಉಸುಕಿನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತದು. ಹಿಂಗೆ ಸರಿದಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಿನ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11-11:30 ಸುಮಾರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಸುಮಾರು 8, 9, 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ನೀರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಕೆ ಒಂದು ಕೊಡ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ, ಮೆಟ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಮುಳುಗಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾಳ. ಅಷ್ಟಾತು ಒಂದು ಆಮೆ ಬಂದು ಆಕಿನ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ಕೊಂಡು ಟಣ್ಣನ್ನು ಜಿಗದೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗದು, ನೀರಿನ ಜಿಗದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ತಂಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಾಲು ಬಿದ್ದು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆನ್ನು ನೀರಿನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಯಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಸೆಳವಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹರ್ಕೋತನೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಈಸ್ಕೋತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಈಸು ರೂಢಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಟನ್ನ ಜಿಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ರ್ಯಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಅಗದಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಗಳಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ನನಗೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ದಡಪಡಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದವ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಆಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಬರದಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದೆ, ಆಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂತ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಕತ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು, ಪಾತಾಳಗಡ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಮೆವು. ಆಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆನೂ ಅವ. ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಮೊಸಳೆನೂ ಅವ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶೂಲಪಾನೇಶ್ವರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರ್ಚನೂ ಇದ್ದು. ನಾ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 74ನೇ ಮಾಘ ವದ್ಯ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಆ ಶೂಲಪಾನೇಶ್ವರ ಜಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಸಾಧಾರಣ 7-7:30 ಅರಣ್ಯದಾಗ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ. ಮೈಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ಲುಂಗಿ, ಒಂದು ಉಪರಣ ಎರಡೇ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಆಯಿಲಿಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೂ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋತ ಇರೋದಕ್ಕನ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಿಲ್ರು ಬಂದು ಕೈಯಾಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅವ್ರ ಲಂಗೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಬಿಲ್ರು ಬಂದವರು ನನಗೇನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಪರ್ಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಉಪರ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ತಮ್ಮ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಪರ್ಣ ಎತ್ತಿ ಮುಕ್ ಅಂತಂದು. ಮುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದಿಡುವ. ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದದ ಮುಕ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಗಿದಾವೆ.
ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ. ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷಾದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಭಾಷಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಬಾಕಿದೇನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಭಾಷಾ ಭಾಳ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಮುಕ್ಕ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪರ್ಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲುಂಗಿಗೂ ಅವನ ಬಾಣದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಮುಕ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟೆ. ಅವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಆಯ್ತು, ದ್ವಾದಶಿ ಆಯ್ತು, ತ್ರಯೋದಶಿ ಆಯ್ತು, ಚತುರ್ದಶಿ ಆಯ್ತು, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಂಧಿ ತನಕ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರೋದಯ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ, ಚತುರ್ದಶಿ, ಅವತ್ತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, 5 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ. ಬರೇ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ನಡೆಯೋದು. ದಿನ 10 ಮೈಲ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಮೈಲ್ ಅದ. 10 ದಿನದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದಾಟಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನ ಒಂದು 10 ಮೈಲ್ ನಡೀತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಏನದ ಆ ಉಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ, ಮೊಳಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ನರ್ಮದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹಂಗಾರೆ ಜೀವಂತಿದ್ದಿನ ಹಂಗಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿರ್ಚು ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ತನಕ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಉಸುಕಿನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಹಂಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಉಸುಕಿನಾಗ ಅಡ್ಡಾಗಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜೈ ಜೈ ನರ್ಮದೇ ಹರ್ ಅಂದದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುದುಕಿದ್ದ. ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನರ್ಮದಾ, ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಅವನು ಕೌನ್ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವನು ನಾನು ಹುಷಂಗಾಬಾದ್ದಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ನರ್ಮದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಕೂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ನನಗೇನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮುझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो. ನಾನು 5 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಕೂತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹು ಅಂತ ಹೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ ಮಹು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಹೂ ಇರ್ತಾವು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಭಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೂ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದೊಂದು 2 ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗದಿ ಸಿಹಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು 10-12 ತಿಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಲಶ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಲಶ ಅದು. ಆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯವರ ಸಣ್ಣ ಮಗ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಮಹು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ PhD ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಮಹು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಆಕೆ PhD ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಮಹು ಅಂತ ಹೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. ನಾವು ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 1, 2, 3, 4 ತಿನ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 5, 6, 8, 10 ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮದ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಶಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿ ಶರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಆ ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಭ್ರಮರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಜೇನ್ನೊಣ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿಲ್ರು ಗುಡ್ಡದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನರ್ಮದೇ ಹರ್ ಅಂದ. ನಾ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಆಮೇಲೆ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो. मैंने मैं ही 5 दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं. आवाज अंद नहीं तुम देव, मुझे कुछ कहीं ना कहीं ला के देव, मुझे बहुत भूख लगी, मैं मर जाऊंगा ಹಂಗ ಹಿಂದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ 5 ದಿವಸ ನಡೆದು ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಗುಡ್ಡ ಉಸುಕು ಮಳಲು ಅವ್ರು ನಡೆದು ನಮಗೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಅಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏನದ, ಇನ್ನೂ 5 ದಿವಸ ನಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಾಕತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು 5 ದಿವಸ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಶೂಲಪಾಣೇಶ್ವರ ಜಂಗಲ್ ದಾಟೋದು ಕಠಿಣ ಅದ ಅಂತನಿಸಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬರೀ 23 ವರ್ಷ ಇದ್ದು, 74ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ 68ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಸಲ ಕೂಡ್ಲಿ ಮಠದಿಂದ ನಾನು 73ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಠದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಪುಣೆಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ವ ನಾನು ಪಾಸಾಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಣ ಚರಿತ್ರಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪುಣೆದಾಗ. ಅದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 74ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ನರ್ಮದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ ಬಿಡೋದು. ಏನು ಸಾಯ್ತೀವೋ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಮಾಡಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತೆಲ್ಲ ಹೋತು. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಬುಡಕ್ಕನ ಏನದ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಉಳ್ಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತೆ ಅವ ಬಂದು ನರ್ಮದೆ ಹರ್ ಅಂದ. ನಾನಂತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಡವಲ್ಲ, ಕುಚಿದ್ದೇ ಅದು ಹಮ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಭೂಕ್ ಲಗಿ ಅನ್ನ. ನಾ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹೋಗ್ರಿ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ ಭಾಳ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಹಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರು, ನಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ಡದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ. ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಿದಿರು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಸೇದೋದು ತಂಬಾಕು ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಾ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಾ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 500-600 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಒಳಗೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 200-300 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲರು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 100 ಜನ ಬಿಲ್ಲರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಗಪ್ಚಿಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಕೊಂಡು ಕೂತರು. ಆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಷಾಕ್ತ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಈ ವಿಷದಾಗ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಣ ತಾಕಿದ ಕೂಡ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಯಾರೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದೆ. ಅವತ್ತು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಹೂವಿನ ಶೆರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ. ಒಬ್ಬರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಅದ, ಒಬ್ಬರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಲಂಗೋಟಿ ಅದ, ಇದ್ರಿತ್ತು ಇಲ್ದಿದ್ರಿಲ್ಲ. ಒಂದು 30-40 ಜನ ಬಿಲ್ಲರು ಒಬ್ಬರು ಹೆಗದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡೆ ನಡಕ ಕಾಮನ ಜೊತೆ ಹೊಚ್ಚಾರ. ಅದನ್ನು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿದು ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಣಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾಗ ಏನೋ ಹಾರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ದೂರ ನಿಂತು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಿನ್ನ, ಇವ್ರನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು 2 ಬಂದರು. ಅಗದಿ ಅವರು ಅರೆದವರು ಬಂದವ್ರು ನಾನು 2 ರಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೂ ಕುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕುಣಿದು ಗೋಣು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಕೂದು ನಿಂತು ಕೂಡ ಮುದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ನು ಗೋಸಾವಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಡ್ರಿ ಅವನು. ಗೋಸಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಟರು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ, ಮುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಲೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು.
ಅದ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಒಂದು 8-10 ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಗಾಂಜಾಳ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು 4 ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳು ಇಟ್ಟರು, ಒಂದು 6-7 ಪೈಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನರ್ಮದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮುದುಕ ಕೂತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದೇನು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ತಾವು ಅಂದರೆ ಪತ್ರಾವಳಿ ಮಾಡುವ ಎಲೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಂಥ ಎಲೆ ಅಂತ ಮುತ್ಲೆಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ ಮುತ್ಲೆಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೆರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಲೆ ಉರಿತಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕೆಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮುತ್ಲೆಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮುತ್ಲೆಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಹಿಟ್ಟನೆ ಗಾಂಜಾಳ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುತ್ಲೆಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಕೆಂಡ್ರಾಗ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಳಕ ಎರಡೂ ಮುತ್ಲೆಲಿ ಸುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಂದು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಒಗೆದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದೆ. 7 ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ, ಮುದುಕನ ಕರದೆ. ಅವಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಪ್ಪಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿನಾಗ ಕಲಸಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಪತ್ತು ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುದುಕನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ. ಆಮೇಲೆ 3 ರೊಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಅವ್ನು ಬರೀ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು 3 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾದೆ. ನಡಕಾಯಕ ಇದನ್ನು ಉರಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಆ ಉರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಉರಿ ಅತ್ಲಾಗ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇತ್ಲಾಗ ನಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮುದುಕ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇದು ಆಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಏನದ ಮಹಾರಾಜರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ನೈಮಿಷ ಅರ್ಥಾತ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಶೂರ್ಪಾಣೇಶ್ವರ ಜಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನ ಹಣಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವನ ಬಳಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕವಚ ಮುಚ್ಚೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಏನದನೋ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಶೂರ್ಪಾಣೇಶ್ವರ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಾಗ ಅನುಕೂಲ. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಉಂಡದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬರೀ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಅವು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸದ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾ ಹೋದೆ. ಮುಂದೆ 5 ದಿವಸ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಲಿ. ಆ ಶೂರ್ಪಾಣೇಶ್ವರ ಜಂಗಲದೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನಿಬ್ಬರು ಭಿಲ್ರು, ಒಂದು 4-5 ಮಂದಿ ಭಿಲ್ರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಳ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ಯದ, ಹಾಲು ಕೊಡು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಲಿನ ಧಾರೆ ಸುರಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮರುದಿವ್ಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೇನಾದ್ರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂತ ಚರಿತ್ರೆಗೂ ಬಂದ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಅಂಥ ಮಂದಿರ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದೆ ಹೊರಟರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾಳಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ.
ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾಳೆ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. 8 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಗೇನಾದಂಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ 5ರಿಂದ 17 ತನಕ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮುಂದೆ 1ರಿಂದ 4 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಉಳಿತು. ಆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆಗೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಂತೆ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಉಪಾಸನೆ ಸದಾ ಲವಾವೆ ಸತ್ಕರ್ಮ. ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಏನು ಇದೇ ಟೈಮ್ ಏನು ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ